Okay, this 24th number question. If a lamina is perpendicular to both HP and VP, then its true shape can be obtained in. तर त्याचा ट्रू शेप आपल्याला मिळू शकतो कुठं? फ्रंट व्ह्यू मध्ये, टॉप व्ह्यू मध्ये, साइड व्ह्यू मध्ये. सो बघा, फ्रंट व्ह्यू वी डिस्कस्ड इन द मॉर्निंग्स लेक्चर है ना. सो फ्रंट व्यू will give you an edge. Top view also will give you an edge perpendicular to XY. And this side view will give you the true shape. त्याचा ट्रू शेप कुठल्या व्ह्यू मध्ये भेटतो? तर त्याचा ट्रू शेप भेटतो साइड व्ह्यू मध्ये. इट्स साइड व्ह्यू विल गिव्ह यू द ट्रू शेप. सो सी इज द करेक्ट आन्सर. 25th number question. An oblique plane is how it is? Inclined to horizontal plane, inclined to vertical plane, both, perpendicular to both vertical and horizontal plane. Which one will be the correct answer? Option C. Very correct. Option C is correct. Oblique plane. The plane which is inclined to both HP and VP. त्याला म्हणायचं oblique plane. So we have seen this case. ही case आपण बघितलेली आहे. We discussed this case, right? Yeah. 3 स्टेजचे प्रॉब्लेम जे आपण सोडवले ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. ते स्टेज 3 चे 3 स्टेज वाले प्रॉब्लेम हे ऑब्लिक प्लेनचे प्रॉब्लेम्स आहेत. प्लेन इन्क्लाइंड टू बोथ HP and VP. Clear? But this is, what about this? Perpendicular to both vertical and horizontal. या प्लेनचं नाव काय आहे? प्रोफाइल प्लेन. रिमेंबर, डी वाल्याचं नाव आहे प्रोफाइल प्लेन. इट्स अ प्रोफाइल प्लेन. Next, the true shape of an oblique plane is obtained. याचा ट्रू शेप कुठे मिळतो? ऑब्लिक प्लेनचा. हॉरिझॉन्टल प्लेन वर मिळतो, वर्टिकल प्लेन वर मिळतो, बोथ ए अँड बी मध्ये मिळतो, कुठंच नाही भेटत. नन ऑफ दी अबोव. सॉरी, या वरच्या तिन्ही पैकी एकही नाही. कुठे भेटू शकतो तुम्हाला? टेल मी. Inclined view. True shape of an oblique plane is obtained in. कुठल्या प्लेन मध्ये भेटतो? हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये, व्हर्टिकल प्लेन मध्ये, का बोथ ए अँड बी, का नन ऑफ दी अबोव? None of the above. None of the above. Very correct. So its answer is none of the above. Remember, clear? True shape of an oblique plane is obtained in none of the above. याचं आन्सर D आहे. लक्षात ठेवा. A plane surface has dash dash dimensions. How many dimensions a plane surface has? 1, 2, 3, no dimension. Plane surface. 2 dimension. 2-dimensional. Remember, a plane surface is 2-dimensional, and a line is 1-dimensional. Projection of line. Point has no dimension. Point has no dimension. Solid will have 3 dimension. Next, the front view of a regular pentagonal lamina perpendicular to HP and parallel to VP is. Read the question. The front view of regular pentagonal lamina perpendicular to HP and parallel to VP is. Option C. Line. No, it is a regular pentagon. C is the correct answer. कारण तो कसा आहे बघा, VP ला पॅरलल आहे की नाही? VP ला पॅरलल आहे याचा अर्थ असतो फ्रंट व्ह्यू मध्ये ट्रू शेप. सिंपल. Always remember, parallel to VP means front view will give you the true shape. मग फ्रंट व्ह्यू पाहिजे. कुणाचा फ्रंट व्ह्यू पाहिजे? रेग्युलर पेंटागोनल लॅमिना. पॅरलल टू VP असल्यामुळे ट्रू शेप येणार आहे, म्हणून काय येणार आहे? रेग्युलर पेंटागोनल प्लेन. रेग्युलर पेंटागॉन. सी इज द करेक्ट आन्सर. Next 29. When a plane is perpendicular to HP, ज्यावेळेस प्लेन HP ला परपेंडिक्युलर आहे, पॅरलल टू VP आहे, इट्स फ्रंट व्ह्यू शोज True size. ट्रू साइज. आताच सांगितलंय का नाही, इथं तेच डिस्कस केलं आपण, तोच प्रश्न इथं आहे. नेक्स्ट,
If a thin set square is kept perpendicular to both HP and VP, बघा कसं आहे बरं का, तो दोन्ही प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे, both HP and VP, its true shape is seen in Profile plane. व्हेरी करेक्ट, प्रोफाईल प्लेन. त्याचा ट्रू शेप कुठे भेटतो? प्रोफाईल प्लेन मध्ये भेटतो, म्हणजे साइड व्ह्यू मध्ये भेटतो. The next, planes which are inclined to both HP and VP are called as Obliques. Oblique. Oblique. Next, the front view of an elliptical plane may be, एका इलिप्टिकल प्लेनचा Circle. फ्रंट व्ह्यू कसा असू शकतो? Circle. It can be ellipse, it can be circle, it can be straight line also. Circle, sir. बघा की कसं आपण डिस्कस करूया. लेट अस वी विल डिस्कस. ओके, so what they have asked is, they have given us the plane figure like ellipse, this way ellipse they have given. Okay, so this is an ellipse. If I will say this is the true shape of an ellipse, जर मी ह्याला म्हटलं की हा ellipse चा ट्रू शेप आहे, तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपल्याला काय मिळेल? हा XY म्हटलं तर ह्या ट्रू शेप वाला ellipse चा फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय मिळेल? एज व्ह्यू मिळेल. बरोबर आहे का? एज व्ह्यू झाला, करेक्ट? बरोबर आहे का? आता बघा, जर मी याला वरती उचलला, इफ आय विल लिफ्ट इट अप, मी जर याला वरती उचलला तर ह्याचं हे डायमेन्शन कमी होत जाईल, आहे का नाही? ह्याचं हे डायमेन्शन छोटे छोटे होत जाईल, आणि ते जसं जसं मी वर उचलणार तसं तसं हे छोटं होत जाईल. अँड ए टाइम विल कम व्हेन दिस मायनर ऍक्सिस विल बिकम इक्वल टू मेजर ऍक्सिस. Thereat we will get a circle. त्यावेळेस सर्कल मिळू शकतो. क्लिअर? तर हे तिन्ही ऑप्शन्स करेक्ट आहेत. इलिप्स बरोबर आहे, सर्कल बरोबर आहे, स्ट्रेट लाईन बरोबर आहे. ऑल दीज थ्री आर पॉसिबल. ओके, yes, so all these three answers are correct. A 60-degree set square has its shortest edge in VP. 60-degree set square म्हणजे कुठला सेट स्क्वेअर ते बघूयात आधी. You have two set squares. तुमच्याकडे दोन सेट स्क्वेअर्स आहेत. You have two set squares. Out of this, one is like this. And another one is like this. So this one is 30-degree. This angle is 60-degree. And this angle is 90-degree. So this is 30, 60, 90 triangle. And if you'll see in this set square, this is 45-degree angle. This another is 45-degree angle. And this one is 90-degree angle. So this set square which has a 45-degree angles, it is called as 45-degree set square. This one is called as 30-degree or 60-degree set square. याला 30-degree और 60-degree म्हणतात, याला 45-degree set square म्हणतात. तर हा 30, 60, 90 वाला है ना, तीन angles असतात, 30-degree, 60-degree, 90-degree. A 60-degree set square has its shortest edge in VP. याची ही शॉर्टेस्ट एज VP मध्ये आहे, व्हर्टिकल प्लेन मध्ये आहे.
The surface is perpendicular to HP and inclined to VP. Its front view may appear as equilateral triangle, isosceles triangle, and obtuse angle triangle. None of these. Option C. Obtuse means greater than 90. Yeah? Greater than 90. Option C. Okay, that's not true. Let us will try to solve the problem. Problem solve करायचा प्रयत्न करूया. What is the resting condition? Where it is resting? It is resting on VP. VP मध्ये रेस्ट आहे. म्हणजे याचा ट्रू शेप कुठं काढायचा आहे तुम्हाला? Its true shape must be drawn in front view. याचा ट्रू शेप फ्रंट व्ह्यू मध्ये आला पाहिजे. फ्रंट व्ह्यू मध्ये काढताना हा असा काढला गेला पाहिजे. असा म्हणजे कसा? असा काढला गेला पाहिजे. म्हणजे कसा? शॉर्टेस्ट साइड मस्ट बी परपेंडिक्युलर टू XY. याची ही शॉर्टेस्ट साइड XY ला परपेंडिक्युलर झाली पाहिजे. का बरं? Can anyone tell me the reason? Why I am making this shortest side perpendicular to XY? Because shortest edge is in VP. Correct, because they have given, है ना, shortest edge is in VP. They have given. That is why this side must be perpendicular to XY. A, B, C. Okay, so A, B, C. So here at this AB side is shortest. इथली ही साइड AB शॉर्टेस्ट आहे. ती VP मध्ये ठेवायची आहे. मग काय करू आपण? AB ला इथं ठेवूया. AB ला इथं ठेवलं. Okay, just see now. Now we are approaching towards this solution. Now transfer the locuses of AC. A चा आणि C चा locus of A and C. Then locus of B. आता टॉप व्ह्यू मध्ये आपलं काय काम राहिलंय हो, तुम्ही मला सांगू शकाल का? आपलं टॉप व्ह्यू मध्ये काय काम राहिलंय? What work is remaining in top view to complete? 60 डिग्री अँगल काढायचा. आपण एक अँगल काढतो आहे की नाही? 60 डिग्रीचा नाही येणार. हे सेट स्क्वेअर मधला अँगल आहे 60 डिग्रीचा. आपल्याला इथे अँगल दिलेलाच नाहीये. प्रॉब्लेम MCQ आहे ना, त्याच्यामुळे अँगल दिला नाही. पण जनरली आपण काय करतो? आपण इथं AB मधून एक अँगलची लाईन काढतो आहे ना. ती काय 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 45 अशी वेगवेगळ्या अँगलची लाईन असते. बरोबर का? ओके. मग इथं कुठेतरी अँगल टाकतो आपण, इथं कुठेतरी एक पॉईंट घेतो आपण, त्या पॉईंट मधून परत प्रोजेक्टर वरती घेतो. राईट? तेवढं काम राहिलंय. आता काय करूयात? हे न टाकता मी AB चा प्रोजेक्टर वरती घेतो. I will transfer the projector of AB. Once I transfer the projector of AB, A becomes fixed here, B becomes fixed here. झाले का? A आणि B फिक्स झाले का? आता राहिलाय कोण हो? C. राहिलाय कोण? C राहिलाय आहे की नाही? नाउ द रिमेनिंग पॉइंट इज C. आता मी जर हा 10 डिग्री अँगल काढला आणि इथं C घेतला तर C इथे येणार. 30 डिग्री अँगल काढला, C इथं आला, C इथे येणार.
40 डिग्री अँगल काढला, सी इथं आला, सी मागे येणार. बदलत काय चाललंय बघा, म्हणजे आय विल कीप ऑन है ना, म्हणजे पहिला एबीसी असा येईल, दुसरा एबीसी असा येईल, तिसरा एबीसी असा येईल, है ना. कुठली एज बदलत चालली आहे, कोणाची लेंथ बदलतीये, कोणाची लेंथ बदलतीये सांगा. जसा जसा मी AC ची. अँगल बदलतोय, जसा अँगल बदलतोय तसं कुणाची लेंथ बदलत जातीये, तर AC ची लेंथ बदलते आहे का नाही. द लेंथ ऑफ AC इज गेटिंग चेंज. BC ची पण बदलते का हो, BC ची बदलते का. Yes, Yes, sir. sir. येस, दोन लेंथ बदलत आहेत, AC आणि BC, बोथ आर चेंजिंग. At a certain point, this AB can become equal to AC. एका सर्टन अँगलला AB इक्वल टू AC होऊ शकतो. यस, इट इज पॉसिबल. म्हणजेच कुठला ट्रायंगल मिळू शकतो, आयसोसेलस. आयसोसेलस इट इज पॉसिबल, करेक्ट. आता दुसरा मला सांगा, इक्विलॅटरल पॉसिबल आहे का, इक्विलॅटरल. नाही. यस, इक्विलॅटरल कधीच पॉसिबल नाही. इक्विलॅटरल का बरं कधीच पॉसिबल नाही, कारण यातला एक अँगल हा फिक्स आहे 90 डिग्री. इक्विलॅटरलला कसं असतं, तिन्ही अँगल 60 डिग्रीचे लागतात, बरोबर का. ऑल द थ्री अँगल्स मस्ट बी 60 डिग्री, देन अँड ओनली देन इट कॅन बिकम इक्विलॅटरल. पण इथला एक अँगल 90 फिक्स आहे, एक अँगल 90 डिग्री फिक्स आहे, त्याच्यामुळं एक अँगल माझा 60 होऊ शकत नाही, त्याच्यामुळं हा इक्विलॅटरल होऊ शकत नाही. इट इज नॉट पॉसिबल. पुढचा ऑब्च्यूज. ऑब्च्यूजचा अर्थ होतो काय, की एक अँगल 90 पेक्षा जास्त, एक अँगल कुठलाही एक अँगल 90 पेक्षा जास्त, ते पण पॉसिबल नाही. का बरं, का, कारण कारण की ट्रायंगलच्या, अँगलच आहे 90 हा, ट्रायंगलच्या तीन अँगलची बेरीज असते 180 डिग्री. त्यातला एक अँगल 90 फिक्स आहे, एक 90 फिक्स आहे, त्याच्यामुळं उरलेल्या दोन अँगलची बेरीज 90 पाहिजे, म्हणजे दोन्हीची मिळून बेरीज 90 पाहिजे. तर 90 पेक्षा जास्त अँगल आणणार कुठून, ते पॉसिबल नाहीये. हेन्स ऑब्च्यूज अँगल, दिस इज ऑल्सो ए रॉंग ऑप्शन. त्याच्यामुळे ऑब्च्यूज हा देखील ऑप्शन कसा आहे, रॉंग आहे. क्लिअर. त्याच्यामुळं दिस इज रॉंग, ऑब्च्यूज अँगल. इक्विलॅटरल ऑल्सो इज रॉंग. The only correct is an isosceles triangle. Clear? कळाला का हा प्रॉब्लेम. Yes, sir. गुड. चलो नेक्स्ट. Angle made by edge view of plane in front view or auxiliary front view is. आता हे झालं नाही शिकून तुम्हाला. हा 34 35 36वा सांगा. हे दोन्ही राहिले शिकवायचं राहिले. हे सांगा. ट्रू शेप ऑफ प्लेन इज ऑलवेज dash dash than its apparent shape. Greater than. Greater than. True shape is always having size greater than apparent shape. एक राहिले आपलं अजून. One condition we have not discussed. Let us will take one problem. हा 39 चा क्वेश्चन आहे ना, त्या 39 च्या रिलेटिव्ह मध्ये एक प्रॉब्लेम घेऊयात आपण. 39 च्या रिलेशन मध्ये एक प्रॉब्लेम घेऊयात. या 39 च्या कसा आहे हा, ए स्क्वेअर प्लेन इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर इन HP. आपण कॉर्नरचा प्रॉब्लेम अजून घेतलेला नाहीये, आपण रेस्टिंग ऑन एज घेतली फक्त. सो लेट अस वी विल हॅव प्रॉब्लेम ऑन रेस्टिंग ऑन कॉर्नर एज वेल.
ओके, रीड द प्रॉब्लेम वन्स. एकदा प्रॉब्लेम वाचून घ्या कसा आहे. Just read it and just check out what is the difference in the problems which we solved and this one. And give me the inputs, like मला inputs द्या की ट्रू शेप कुठं काढायचा आणि कसा काढायचा. स्क्वेअर टॉप व्ह्यू मध्ये काढायचा. बरोबर, स्क्वेअर टॉप व्ह्यू मध्ये काढायचा. एकदम करेक्ट. ओके, आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने काढायचा का? नो सर. चल, तर एक फायनल झालं की टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू शेप काढायचा आहे. So this way is an xy. Then we usually draw the square in this manner. है ना, आपण नेहमी स्क्वेअर असा काढलाय आजपर्यंत. याच्यामध्ये आपण काय केलेलं प्रत्येक वेळेस की we have taken the condition like the plane is resting on side and we have made that side perpendicular to xy. Clear? So we are always considering plane resting on side and then we are making that side perpendicular to xy. This is the issue. But now here in this problem they have given
like plane is resting on HP on one of its corner. So they have given it in this way, HP on one of its corner. So what is the requirement for corner? If the plane is resting on corner, then how we should write it? Oh, sorry, how we should draw it? Then the conclusion, if plane rests on corner, then make the line joining resting corner and center of plane perpendicular to XY. जर प्लेन रेस्टिंग ऑन कॉर्नर दिला असेल, इफ दे विल गिव्ह द प्लेन रेस्टिंग ऑन कॉर्नर, then what should be your approach? How should you draw? तर तुम्हाला तो कसा काढावा लागतो? तर त्या रेस्टिंग कॉर्नर आणि त्या प्लेनचा सेंटर यांना जोडणारी लाईन कशी झाली पाहिजे? XY ला परपेंडिक्युलर झाली पाहिजे. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस. हे नक्की म्हणायचं काय आहे यांना बघूया. सपोज दिस इज ए स्क्वेअर. हा सपोज एक स्क्वेअर प्लेन आहे. So tell me, how can I locate the center of the plane? मी प्लेनचा सेंटर कसा लोकेट करू शकतो? कोण सांगू शकताय का मला? How can I locate the center of plane? Can anyone help me with this? Sir, draw diagonal. Correct. Draw the diagonals. है ना? Draw the diagonals. B to D and second one A to C. These two diagonals, and the center point is here. The plane center is here, whereby these two diagonals are crossing each other. Where the diagonals are crossing each other, that point is the point of intention. That is the center of the plane. आणि त्यांनी काय म्हटलंय आपल्याला? काय करायचं आहे? मग रेस्टिंग कॉर्नर या चार पैकी कुणाला पण रेस्टिंग कॉर्नर करा. सपोज मी ए ला रेस्टिंग कॉर्नर म्हटलं, तर इथं काय लिहिलेलं आहे? मेक एओ करा. कशी करा? पॅरलल टू XY. एओ ला XY ला पॅरलल करा. सो आता हे करायचं कसं? हे अचीव कसं करायचं? तर ते तुम्हाला सांगतो. गेट. सो व्हॉट इज इंटेन्शन? मेक दिस A to O पॅरलल टू XY. ही A to O कशी करायची? आपल्याला XY ला पॅरलल करायची. मग कशी करायची बघूयात आता. दॅट आय विल टेल द प्रोसेस नाउ. As usual, draw a line perpendicular to XY. We always do this. Remember, always we do this. Draw a line perpendicular to XY. Then next, consider any point here. Consider any point. Any point. Now let us consider A. I will name this point as A. So from this point, draw a line at 45 degrees to this line. या वर्टिकल लाईनला, या उभ्या लाईनला 45 डिग्री मध्ये लाईन काढायची. The line will pass like this. This way. एक झाली 45 ची वरती. कुठला 45 घेतलाय? हा अँगल 45 डिग्री घेतला. Now second line. Another line at 45 degree from this. So if I will do this, then ultimately if I will do this 45, then ultimately this angle becomes 90 degree. If you are good at geometry, then you can clearly understand it. हा किती होतो? 90 degree होतो. Now take the length. How much is the length? 40 mm. So take 40 mm in compass. Mark the arc.
टेक 40 mm compass, mark there. कुठून मार्क केले? A पासून. From A 40 mm. From A 40 mm on both the sides. Clear? Now next, keep compass here. Mark there on this side 40 mm. Keep compass here. Mark the on this side 40 mm. Your square will be ready. The square तयार होऊन जाईल this way. Now if we'll see it carefully, then जर तुम्ही लक्षपूर्वक बघितलं तर each and every edge of a square is at 45 degree to xy. Sorry. या स्क्वेअरची प्रत्येक साइड xy सोबत 45 डिग्रीज करते. इट मेक्स 45 डिग्रीज विथ xy. रिमेंबर each and every side of the square. ओके, कळलं कसं काढायचा असतो तो स्क्वेअर? रेस्टिंग ऑन कॉर्नर असेल तर. क्लिअर? ओके, नाउ द रेस्ट इज ॲज इट इज. राहिलेला प्रॉब्लेम ॲज इट इज म्हणजे कसं? इथं बी येणार, C, D. Then what you will do? Transfer the projectors. Name the parts. A, this B, this D, this C. Now keep point A on XY. A XY वरती ठेवा. दिलेला अँगल टाकून द्या. किती दिला अँगल? 40 डिग्रीज दिलाय. काय करणार? इथून 40 डिग्रीजची लाईन काढणार. 40 degrees line you will draw. Next, take this distance A to BD, mark it here. Then BD to C, mark it here. So here is B, D, here is C. Now transfer the projectors down from these points. या points मधून projectors खाली draw करा. A is projector down. BD is projector down. And then C is projected down. This way. 3 projectors you have drawn in downside. The next, D is locus. A's and C's locus, B's locus. Okay, so and mark the points now. Here it comes A, B, C, D. Join. So now what has happened here is इथं काय झालं माहिती का? तर इथं AC has become less than BD. What has happened? इथं झालं काय? AC हा BD पेक्षा कमी झाला. हा AC diagonal हा BD diagonal पेक्षा कमी झाला. But if you talk about this square, then in case of square, AC equal to BD, the diagonals are equal. But here after the projections, what we got is AC has become less than BD. AC हा BD पेक्षा कमी झाला. मग या प्लेनला काय म्हणतात? कुठला प्लेन झाला हा? इथं नावं आहेत. हा, a square plane is resting in corner in HP and makes theta 2 HP. थीटा आपण 40 घेतो. Its top view will appear as
स्क्वेअर राहणार आहे का? नाही. नो रोम्बस Rhombus. का पॅरलिलोग्राम? व्हॉट इट इज? इट इज रोम्बस. द Rhombus. करेक्ट आन्सर इज रोम्बस. इथं काय तयार होतो? इथं रोम्बस तयार होतो. So the answer to this problem is rhombus. Okay. This 40 number question we will solve it tomorrow. हा 40 नंबरचा जो प्रश्न आहे तो आपण उद्या सोडवू. आपल्याला ड्रॉ करावा लागेल तो. आणि within 5 minutes it is not possible to draw this. Okay. झालं. इथून पुढे आहेत ते सॉलिड चालू होते. फॉलोइंग आर द पॉलीहेड्रॉन एक्सपेरिमेंट. सो 41 पासून सॉलिड चालू होते. ठीक आहे. सो वी डिस्कस्ड these points today. So next lecture we'll try to solve this problem and then we will jump to grade and peer, not strike and dip. Okay, navin point rahila apna strike and dip. So those who are remain to put the attendance, please put your attendance. ज्यांना ह्या प्रॉब्लेमचा स्क्रीनशॉट काढायचा काढून घ्या. ज्यांनी सोडवलं त्यांनी सोडवू शकता. नंतर सोडवून बघा उत्तर येतं.